آئیے آج ہم اسی چیز پر غور کرتے ہیں کہ انگریزی کے حساب سے جب دسمبر ختم ہوتا ہے اور رات کو 12 بجے کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تمام دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور خوشی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، پارٹی شارٹی کا اہتمام ہوتا ہے، دعوت کا پروگرام رکھا جاتا ہے، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ناچ گانے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس چیز پر ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر جنوری شروع ہوئی، آج 1 جنوری کی تاریخ لگنے والی ہے رات کو 12 بجے کے بعد، تو ہم اگر کسی اپنے دوست کو ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم کے چاند نظر آنے سے ہوتا ہے، اور اگر کسی نے دوستی میں پریم سے محبت سے اگر کسی کو ہیپی نیو ایئر بولا تو اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اچھا، اب سوال رہا یہ کہ اس میں کون سی چیز ہے ایسی جس کی وجہ سے علماء کرام فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ عزیزان محترم، ماہ جنوری کی شروع ہونے کی مبارکباد جو لوگ دیتے ہیں، یہ مبارکباد دینا حرام نہیں، بلکہ اس موقع پر جو بیہودہ محفلیں سجائی جاتی ہیں اور جو بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، شراب پینا، ناچ گانا کرنا، یا ایک غیر محرم لڑکا ایک غیر محرم لڑکی کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ہر طریقے کی حدیں پار کی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور بہتر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بہتر اس لیے نہیں ہے، یہ جو طریقہ ہے نیا سال منانا، اس پر ناچ گانا کرنا، شراب پینا، جشن منانا، تو یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے بھارت کے اندر بہت زیادہ اس طریقے کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اب میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں جو اپنے بھارت کے کلچر کی بات کرتے ہیں، جو اپنے بھارت کی پرمپرا کی بات کرتے ہیں، جو بھارت کی سنسکرتی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی مان مریادہ کدھر گئی؟ ان لوگوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ جو کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر، ہاسٹلز کے اندر نئے سال پر ایسا جشن ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ہماری بہن بیٹیاں وہاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر محرم لڑکے کے ساتھ گھومنے جا رہی ہیں، جشن منا رہی ہیں، تمام حدیں بے پردگی کی پار کر رہی ہیں۔ یہ کلچر ہندوستان کا تو نہیں ہے۔ اگر ہم ہندی مہینے کی بات کریں، ہندوستان کے اگر کلچر کی بات کریں تو ہندوستانی مہینہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے، یہ چیت، بیساکھ، ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم مسلمز کی بات کریں تو ان لوگوں کا جو مہینہ ہوتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے تو وہ 1 محرم سے ہوتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آیا، سمجھیے کہ نیا سال آ گیا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے جنوری، فروری، یہ جو جب جنوری شروع ہوتی ہے تو اس موقع پر جو جشن منایا جاتا ہے تو یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، ابھی کسی نے بھی ایجاد کیا ہو، مطلب اس چیز سے نہیں ہے، مطلب اس سے ہے کہ اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ مان کے چلیے جس فون سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فون رکھنا حرام ہے تو اس نے ڈائریکٹ حرام کا فتویٰ لگا کے غلط کیا۔
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈائریکٹ فون رکھنا حرام ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ فون کا اس طریقے سے استعمال کرنا، اس کے اندر گانے سننا، اس کے اندر گندے فوٹوز دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ حرام ہے۔ تو چیز ایک ہے، لیکن اس کے استعمال دو طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر انسان صحیح استعمال کرے گا، نعت پاک سنے گا، تقریر سنے گا، قرآن کی تلاوت سنے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا تو جائز ہے۔ اور اگر اسی میں گانے سنے، فلمیں دیکھے، گندی تصویر دیکھے، ناجائز ہے۔ فون ناجائز نہیں ہوا، طریقہ ناجائز ہوا۔ یہ جنوری جب شروع ہوتی ہے، اس پہ اگر ہم نے بولا کسی کو ہیپی نیو ایئر، آپ کو نیا سال مبارک ہو، ہم نے حرام نہیں کیا، کسی نے اس کا جواب دیا نہ اس نے حرام کیا، ہم نے محبت سے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا، مبارکباد بھی دی، ہاتھ ملایا یا مٹھائی بھی اگر کھلا دی تو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ لیکن جو محفلیں ایسی سجائی جاتی ہیں جن میں کیا خرافات، جہالت، ناچ گانا، شراب نوشی، حرام خوری ہوتی ہے، اس حساب سے علماء کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نیا سال منانا حرام ہے۔ اور اس پر دوسری طریقے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ اس طریقے سے نیا سال منانے کا مطلب ہے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنا۔ جی ہاں، اس لیے کہ جتنے بھی لڑکیاں ماڈرن خیالات کی ہیں، چاہے وہ مسلمز ہوں، چاہے وہ ہندوازم کی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، کسی بھی کمیونٹی کی اگر لڑکیاں ہیں تو ماڈرن اگر خیالات انہوں نے اپنے دماغ کے اندر پال رکھے ہیں تو اس موقع پر وہ ناجائز قدم اٹھا لیتی ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کو زیادہ اہمیت دی تو اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے ایسی کمان پکڑ رکھی ہے جو ہمارے بچوں کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہم نے خود اپنی بے عزتی، اپنی رسوائی کا سامان تیار کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنوری شروع ہونے کے بعد، جب جیسے جنوری شروع ہوئی، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، رات کو 12 بجے جنوری کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، آپ کسی کو ہیپی نیو ایئر نہیں بول سکتے، کسی کے پاس نئے سال۔ دیکھیے، ہمارا اسلامی سال تو جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ بے شک ہمیں اپنے تمام معمولات کو اسی کے اعتبار سے کرنا بھی چاہیے، اس کو ہمیں مقدم اور پیش رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی عیسوی سال کو بھی مناتا ہے اور اس سے بھی اگر اپنی تاریخ وغیرہ مقرر کرتا، ہر جس میں بھی کچھ نہیں۔ سوال کیا آتا جو آپ نے کیا کہ کیا مسلمان نئے سال کی مبارکباد دے سکتا ہے، کیا اس کو منا سکتا ہے، کیا اس کا جشن منا سکتا ہے؟ تو دیکھیے، شریعت میں کسی بھی طرح کی جو جائز خوشی ہے اور جشن ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ بس شریعت کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو حدود ہیں، ان کو پامال نہ کیا جائے۔ لیکن جب آپ مجھ سے اس وقت سن 2024 کے آخری دن بیٹھ کر کے یہ سوال کر رہے ہیں، 25 لگنے والی ہے، اور ہم اپنے حالات جو دیکھ رہے ہیں گرد و پیش، تو وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے سال کے نام پر جشن منائے جاتے ہیں وہ بہت سی خرافاتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو اگر تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو بہت لمبی شاید ویڈیو ہو جائے یہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اکثر باتیں وہ ہیں کہ جن کو کہ جانتے ہیں مسلمان مگر پھر بھی کرتے ہیں۔ نیا سال ہے، اگر کوئی ویسی کوئی خرابی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سال کو بھی مبارک فرمائے، آنے والے سال کو بھی ہمارے حق میں مبارک فرمائے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس نظریے سے کسی کو مبارکباد پیش کرتے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے نینی تال چلے جانا، وہاں جا کر کے اپنی جو محفلیں اس کے نام پر منعقد کی جا رہی ہیں ان میں جا کر کے شرکت کرنا، لڑکے لڑکیوں کا اس میں اختلاط، خلط ملط انداز میں، وہاں پر اس انداز میں لڑکیاں اپنے خلط ملط ہیں، اور گانے، میوزک، شراب نوشی، جوئے بازی،
कौन सी ऐसी खुराफात है कि जो वहां पर ना की जाती हो। जितने ऐसे हैं जो जाकर के पहली मर्तबा शराब को अपने मुंह लगाते हैं, फिर वहां से ही उनके शराब पीने की आदत शुरू होती है, फिर बड़े शराबी बन जाते हैं, नशेड़िए बन जाते हैं। कितने वो हैं कि जिनकी बहन बेटियां ना जाने कहां कहां पहुंच चुकी हैं, उनको पता तक भी नहीं है। तो इस तरह से उनके शिरकत करना, जश्न मनाना, हर खुराफात को अंजाम देना, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अब एक एक चीज से समझना चाहे तो अगर इंसान जो पैसा खर्च कर रहा है इन तमाम खुराफातों में, तो कुरान फरमाता ला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिल इंसानी कफूरा। कि तुम फजूल खर्चियां ना करो, क्योंकि फजूल खर्चियां करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अल्लाह का नाशुक्र है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो शैतान वाली हरकतें करके अल्लाह को नाराज ना करे। बेशक बेशक। ऐसे ही मर्द और औरतें और इसी तरीके से लड़के और लड़कियां अगर वहां पर आपस में मिलते हैं, डांस करते हैं, तो एक एक चीज को अगर आप देखें कि डांस करना एक हदीस पाक में तो यहाँ तक आता, बाकी रूम पे खड़े हो जाएंगे अगर कोई इंसान गौर से इस बात को समझ ले। आका इरशाद फरमाते हैं कि ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामह, कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि उनकी तरफ नजर करम नहीं फरमाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी जैसे कि आप सुन रहे थे, हजरत को देख रहे थे, असल में क्या हुआ कि नेटवर्क की दिक्कत की वजह से लाइन कट गई और बाद में वीडियो कॉल हजरत से नहीं हो पाई। तो मौलाना अकरम रजा साहब, आप सुन रहे होंगे, मुझे आवाज आ रही है? जी जी हजरत जी माशाल्लाह। तो आप बता रहे थे कि वो 3 लोग ऐसे जो अल्लाह की बारगाह में जिनकी इबादत भी कबूल नहीं होती है, और हैप्पी न्यू ईयर के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ बताया माशाल्लाह। तो और कुछ बताएं व्यूअर्स को। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन ला यंजुरुहुमुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। बेशक 3 किस्म के लोग वो हैं कि कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उनकी तरफ नजर करम नहीं फरमाएगा। अल्लाह। अल आक़ु लिवालिदैह, एक जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, जी, जो सरकशी करता हो, ऐसे की इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह भी नजर करम नहीं फरमाएगा। अल्लाह। दूसरा वल मरअतुल मुतरज्जिला, और वो औरत हो तो औरत लेकिन मर्दों जैसे स्टाइल इख्तियार करती हो, अल्लाह, मर्दों की तरह पहनावा, मर्दों की तरह रहना सहना। ऐसे ही वो मर्द हैं तो मर्द मगर औरतों की तरह रहते हों। और तीसरा वद्दयूस, यानी जो बगैरत हो, जो अपनी बहन बेटियों को गैर महरमों के सामने इसी तरीके से भेजता हो और उस पर खुश होता हो, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ना उसको वो ऐब समझता है, तो ऐसे इंसान को शरीयत में दयूस कहा जाता। उर्दू अगर तर्जमा करें तो बगैरत और बेहया कहा जाता। अल्लाह। अब वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को, वो भाई जो अपनी बहनों को इस तरह से इस मौके पर ये पता भी नहीं होता वो है कहाँ, किन गैर मर्द लड़कों के साथ में है, और वो पार्टियां करते हैं, उसमें नशे होते हैं, तरह तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं, ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ना जाने कितनी खुराफात पर मबनी है, तो उनको इस हदीस पाक से इबरत हासिल करना चाहिए। जी 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 हजरत, माशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि अगर मुसलमान हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो यही तरीका है कि जो गलत तरीके से अगर इसको सेलिब्रेट करेंगे, जो शरीयत के खिलाफ रह करके सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बर्बादी दोनों तरह से है। आखिरत में तो अजाब है ही, लेकिन दुनिया में भी कुछ चीजें तो इसमें ऐसी भी हैं जी जी कि जो ऐसे काम करते हैं, जैसे बाइकों पर बोला जाता है उसको अनवीलिंग तमाशा करना, यानी एक ही पहिए पर गाड़ी को चलाना, और या यूं ये कहिए कि बाइक को इस अंदाज में चलाना कि उसके साइलेंसर निकाल दिए और गली कूचों में अपने भाग रहे हैं और अपने पूरी रेस दे रहे हैं, तो उसमें बसा औकात देखने में आता कि हादसात होते हैं। गली कूचों में अगर हो तो गली कूचों के अंदर वो लोगों का अमन और सुकून छीन लेते हैं, बीमारों को परेशान करते हैं, पढ़ने वालों को परेशान करते हैं जी। तो ये चीजें तो एक ऐसी हैं कि जो कानूनन भी जुर्म होती हैं। एक गाड़ी पर कई लोगों का सवार होकर के उस पर तमाशे करना, जी जी जी, या वन व्हीलिंग वाला तमाशा करना, ये सब चीजें ये कानूनन भी जुर्म है, और साथ साथ शरीयत में तो ये है ही मतलब नाजायज और हराम, उसका गुनाह तो है ही इंसान के ऊपर। जी जी। इसलिए इंसान को
नया साल मनाए, इस अंदाज में मनाए। पूरा साल गुजर गया, हमने क्या खोया, क्या पाया, कितनी नमाजें हमने पढ़ी हैं, कितनी हमारे जिम्मे बाकी रह गई हैं, और हमने अपने क्या इस साल में किस अंदाज में किससे लेन देन किया है, किसका ले लिया है तो दिया नहीं है, देने का नाम नहीं है। ये मुहासबा कीजिए। आका फरमाते हासिबो कबला अन तुहासबो, आप मुहासबा कीजिए अपना अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से पहले। ये इस अंदाज में, ये हमें इस्लामी नया साल हो या ये वाला नया साल हो, अंग्रेजी नया साल हो, हमें यही तसव्वुर देता मजहब इस्लाम कि हम दुनिया में रहें, आखिरत की फिक्र रखें, नजर अपनी आखिरत पर ही रखें। इनमें कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान इस वक्त में जो करता है खुराफात हैं, तो जो आखिरत की याद दिलाता हो। ये गैरों के तरीके हैं जो बना दिए गए, राइज कर दिए गए मुसलमानों के साथ, उनके ईमानों को लूटने के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करने के लिए। मुसलमान है कि समझने के लिए तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं हजरत, बहुत माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इस्लाह की हजरत आपने, दिल खुश हो गया मेरा। हमारा जो इस्लामी नया साल है हजरत, वो मुहर्रम से शुरू होता है, जैसे कि आपने बताया था। जी, हम भी इस तरह से, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल हम भी चलाते हैं, एम ए हसानी नेटवर्क के नाम से। माशाल्लाह हजरत, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। उसकी जो है ओपनिंग जो की थी हमने इसी मौके से की थी। पहली वीडियो जो हमने अपलोड की है उस पर उसके 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं सलमान भाई। माशाल्लाह। मैं भी नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि मैं अपने टाइटल में हजरत के चैनल को डाल रहा हूँ, @ लगा के एम ए हसानी नेटवर्क। तो आप टाइटल पे टच करेंगे तो हजरत का चैनल यहाँ से डायरेक्ट खुल जाएगा इंशाल्लाह, और वहां जाकर हजरत को आप सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी दीनी नॉलेज ऐसी मिलेगी इंशाल्लाह ताला आपको, कि आपकी जिंदगी में वो काम आने वाली बातें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप तो उलमा बयान कर रहे हैं सलमान भाई, उलमा अपने तौर से बयान कर रहे हैं, मगर ऐसा समझ लिया कि अब तो समझदार लोगों की, उलमा की, दानिशवरान की बातों को भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। समझ में तब आती है जब घर लुट चुका होता है, इज्जत नीलाम हो चुकी होती है, जब वो बहन बेटियां गैरों के साथ में उड़ चुकी होती हैं, तब जाकर के समझ में आती है जाकर के बात। इसलिए उलमा समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं, हमारा भी चैनल है, इसलिए जो है आप भी, मैं देखता हूँ माशाल्लाह आपकी भी वीडियो बड़ी इस्लाही वीडियो रहती है और अच्छे मुद्दों को उठाती हैं कौम के। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए आपको, इस्लाह का जज्बा अता फरमाए, लोगों को इस्लाह कबूल करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह ताला हजरत, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमें मिला। और माशाल्लाह मैंने जो है यही सोचा था कि हजरत के जरिए से मतलब बहुत अच्छी इस्लाह लोगों की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम, जितने लोग अभी इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने हजरत की बातों को सुना, तो इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को जरूर अपने रिलेशन वालों को शेयर करें। आप हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो हजरत, इस तरीके से तो ये लोग कह सकते हैं, लेकिन बस शरीयत के दायरे में रह करके हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, मुबारकबाद दें, दुआ करें, अपने मुहासबा करें, क्या हमने किया है, क्या किसी के ले लिया है, वादा किया हुआ है किसे पैसे लेने का, देने का, उनको पूरा करें। वऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम, जब किसी से वादा किया करो तो वादा पूरा किया करो। इस अंदाज में देखें, अल्लाह ने गिनी चुनी हमें सांसें दी हैं, तो हमारी ये बढ़ नहीं रही है उम्र, हमारी ये घट रही है। जो सांसें हम ले रहे हैं तो हमें एक दिन मरना है, आखिरत पर नजर रखें। अगर हम यहाँ की दुनिया की चकाचौंध में लगे रहे शरीयत को रोंदते हुए, तो ये याद रखिए कि एक दिन हमें कब्र में भी उतारना है, घटाटोप तारीकी में। वहां पर वही उजाला काम आता है कि जो आपने नमाजों की शक्ल में किया हो, ज़कात सदक़ात खैरात की शक्ल में किया हो, किसी की मदद की हो, नेक काम किए हो, ये तमाम चीजें उजाला बनकर के काम आएंगी इंशाअल्लाह कब्र में। और अगर यहाँ पर आप दुनिया की चकाचौंध में ईसाइयों के तरीकों को अपनाया, अंग्रेजों के तरीकों को अपनाया, गैरों के कल्चर में आप ढल गए, अपने मजहब इस्लाम को भूल गए, उसकी तालीमात को भूल गए, नबी के दिल को भी तकलीफ दी, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को आपने रोन करके डाल दिया, फिर आप सोचो कि फरिश्ते हमें बस आगोश में लेने के लिए तैयार हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि फिर कब्र में लठ भी पकड़ा जा सकता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे हर मुसलमान भाई, आमीन, हिदायत नसीब फरमाए। चलिए हजरत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, शाद-ओ-आबाद रखे परवरदिगार। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन इकराम, ये थे हमारे साथ मौलाना अकरम रजा इसहाकी। माशाअल्लाह हजरत ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और हजरत का जो चैनल है मैंने आपको बता दिया है, MA हसानी नेटवर्क, जिसका लिंक मैं टाइटल के जरिए टाइटल में दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ टच करेंगे तो इनका चैनल खुल जाएगा, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। बहुत सारी इस्लामिक नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी इनके चैनल से। तो वीडियो को जरूर अपने अहबाबों तक शेयर करें। और ये बड़ा कम वक्त रह गया है, अभी 31 दिसंबर की शाम तक ये वीडियो पहुंचा है। आपके पास 12 घंटे नहीं, 6-7 घंटे बाकी हैं। इन 6-7 घंटों में खूब शेयर करें ताकि लोग इन चीजों से, खुराफातों से बच जाएं और अल्लाह सबको नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।